केलिपरायण वृन्दविपिन निवासी कादम्बकानन रसपरायण वृन्दाविपिन निवासी आनंदवर्धन प्रेमनिकेतन कुलसरोजकामा आनंदवर्धन प्रेमनिकेतन कुलशराजुगकामा ओम जन गण चित्त विनोदन समस्त गुण गणधामा गोवन्दनागण चित्त विनोदन समस्त यमुना जीवन केलिपरायण मानस चंद्र चकोरा यमुना जीवन केलिपरायण मानस चंद्र चकोरा राम सुदारस गावो कृष्णा जस राको वचन मन मोरा राम सुदारस गावो कृष्ण जस राको वचन मन मोरा विपवरी शेषालोक प्रेमी सा निद्र चरीति जीवा विपावरी शेषालोक प्रवेशिसा निद्रा चरेतु जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा राम कृष्ण हयग्रीवा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा नमस्कार माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी राधे कृष्णा பரவாயில்ல மாதாஜி நல்லா இருக்கேன் हरे कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாரும் இன்னும் நல்லா தூங்கணுமா மாதாஜி போறோம் தூங்குறது நிறைய தூங்கினா சோம்பேறித்தனம் தான் வரும் டேப்லெட் போட்டு தூங்கினீங்களாலே ஓரளவு நல்ல அதுவா இருக்கும் हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नश्च प्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जय शलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदाण्डिकं हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे சம்சாரதாவ பாடுறீங்களா? Are you willing to sing? பாடுற மாதாஜி. ஓகே பாடுங்க. நான் பாடுறேன் நீங்க பின்னாடி பாடுங்க அப்படியே. ஓகே. யாரு அதாவது ஒரு மாதிரி கோர்வையா பாடுங்க. அதுல லெட்டம் அந்த டியூன் வந்து கரெக்டா வரட்டும். ஓகே. ட்ரை பண்ணா வரும். நீங்க எந்த ராகத்துல பாடுறீங்களோ அதே ஃபாலோ பண்ணி வந்தா சரியா இருக்கும். ஆமா. எல்லாரும் ராகம் வர்றது இல்ல. இழுக்காம இருந்தா சரி. எஸ். संसारदावा नललितलोका प्राणाय कारुण्य गणगणात्मम् संसारदावा नललितलोका
त्राणाय गण प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा सुदरङ्गबाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् निर्विघ्नहारातन नित्यनाना शृङ्गार तन्मन्दिरमार्जनादौ नित्यनाना शृङ्गारदन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् युक्तस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् दासी भगवत्प्रसादो वादन्न तृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् श्री भगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्तिसङ्गान् तृप्तैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपं नाम्ना प्रतीक्षणास्वादनलोलुपश्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् कुञ्जयूनो रतिकेली सेदाय यायाली वीर्योक्तिरपेक्षणीया तत्र त्रिदाक्षातिवल्लभाच वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैः युक्तस्तदा यत एव षड्भिः प्रिय एव तस्यै वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो
यस्य प्रसादान्नि नगति कुतोऽपि यस्य भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादानगतिकुतोऽपि त्वं तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ध्यायन्तु श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् संसारदावाननलितलोका त्राणाय कारुण्य गणगणात्वम् प्राप्तस्य कल्याण पुनर्नवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् 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 नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामी सरस्वती देवे देशधारिणे नमस्ते सरस्वती गौरवारिणे शून्यवादी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर भक्त कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा राधा जय राधा गोविंद जय गौरनिता जय गौरनिता जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल।
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nityai Gaura Hari Bol. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी। கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஜானகிராமன் பிரபு நீங்க வாசிங்க. ஹிருதயம் சாஷ்ய நிர்பின்னம் சந்திரமா திஷ்ணியம் மாதாஜி. ஆவிஷத். எஸ். 23 மாதாஜி. 23யா? 23 ஆமா. முடிச்சோம் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு பகுதி 23 மாதாஜி. 23. 23 தான் மாதாஜி நடத்தணும் இப்ப. ஆமா, அதான் நடத்தணும். ஓகே, புத்தி இல்லையா? ஓகே. 23. புத்திம் சாஷ்ய வினிர்பின்னாம் வாக் ஈஷோ திஷன்யம் ஆவிஷத் போதேனாம்சேன போத்தவ்யம் பிரதிபத்திர் யதோ பவேத். எஸ். 23. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா புத்திம் பிரபு. சாஸ்ய வினிர்பின்னாம் வாக் ஈசோ திக்ஷண்யம் ஆவிச போதேனாம் சேன போத்தவ்யம் பிரதிபத்திர் யதோ பவேத். புத்தம் புத்தி சா கூட அஸ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் வினிர்பின்னம் தனியாக தோன்றியதால் வாக் ஈசா வேதங்கள் தலைவரான பிரம்மா திஷ்யன்யம் ஆளும் சக்தி ஆவிசத் உள்ளே புகுந்தார். போதேனா அம்சேனா அவரது பகுதி அறிவுடன் போத்தவியம் அறிந்து கொள்ளப்படும் விஷயம் பிரதிபக்தி அறியப்படுகிறது. எதனால் பவேத் அப்படியாகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் புத்தி தனியாக தோன்றிய பொழுது வேதங்களின் தலைவரான பிரம்மா ஒரு பகுதி புரிந்து கொள்ளும் சக்தியுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக புரிந்துணர்வுக்குரிய பொருள் ஜீவராசிகளால் அனுபவித்து உணரப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது புத்தி இல்லையா? ஸோ நமக்கு புத்தி என்பது அதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பண்பு. மனிதர்களுக்கு புத்தி என்பது பகவான் அளித்திருக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இல்லையா? அதை நாம நல்முறையில் உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ அது எவ்வாறு உருவெடுக்கின்றது என்பதையும் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். புத்திம் சாஷ்ய வினிர்பின்னாம் வாக் ஈஷோ திஷன்யம் ஆவிஷத் போதேதானாம் ஷேன போத்தவ்யம் பிரதிபத்திரியதோ பவேத். புத்தி ஷ கூட அஷ்ய அதாவது பகவானுடைய அந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் விஸ்வரூபத்தின் ஒரு பகுதியாக தோன்றியதால் வினிர்பின்னம் தனியாக தோன்றியதால். சோ இது சூக்ஷ்மம் இல்லையா? சோ சூக்ஷ்மமாக இந்த புத்தி என்பது தோன்றியிருக்கின்றது. வாக் ஈஷ வேதங்களில் தலைவரான பிரம்மா. சோ பகவானிடத்தில்தான் பிரம்மரும் வேத ஞானத்தை பெறுகின்றார். அதை நாம முன்பே படித்திருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ வேதங்கள் எல்லாமே தலைவரான பிரம்மா. திஷன்யம் ஏனென்றால் இரண்டாம் படைப்பு அந்த வேத ஞானத்தை கொண்டுதான் படைக்கின்றார் பிரம்மா. திஷன்யம் ஆளும் சக்தி ஆவிஷத் உள்ளே புகுந்தார். யார் புகுகின்றார்? பிரம்மா. போதேன அம்சேன அவரது பகுதி அறிவுடன், அதாவது அவருடைய ஒரு பகுதி முன்னாடி கூட ஒரு பகுதி தான் நாம பார்த்தோம். இன்னொரு பகுதியும் அறிவு எனக்கூடிய இன்னொரு பகுதியோட போத்தவ்யம் அப்ப அதாவது புற பால் உறுப்புகள் அந்த ரூபத்துல ஒரு பகுதியாக பகவானுக்குள் அதாவது நுழைகின்றார் அந்த உறுப்புகளுக்குள். மேலும் இன்னொரு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு, மேலும் அதுவும் அந்த ஒரு பகுதியோட பிரம்மர் அந்த விராட் ரூபத்திற்குள் உட்புகுகின்றார். போக்தவ்யம் அறிந்து கொள்ளப்படும் விஷயம் இல்லையா? எதையுமே புரிந்து கொள்வதற்கும் அறிந்து கொள்வதற்கும் நமக்கு தேவையான ஒரு சூக்ஷ்மமான பண்பு எது என்றால்
பகுத்தறிவு இல்லையா, அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ். பிரதிபத்தி அறியப்படுகிறது, எதனால், பவேத் அப்படி ஆகின்றது. சோ இந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் புத்தி தனியாக தோன்றிய பொழுது இல்லையா, சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தி தனியாக தோன்றிய பொழுது வேதங்களின் தலைவரான பிரம்மா, அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு இரண்டாம், அதாவது விசர்க்கத்திற்கு வேதத்தினுடைய நாயகனாக அந்த இரண்டாம் படைப்பை பகவான் யாருக்கு வழங்குகிறார்? பிரம்மாவிற்கு வழங்கியிருக்கின்றார். பிரம்மா யாரு? பகவான், அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணுனுடைய நாபிலிருந்து தோன்றிய முதல் ஜீவாத்மா இல்லையா. ஒரு பகுதி புரிந்து கொள்ளும் சக்தியுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக புரிந்து உணர்வுக்குரிய பொருள், அதாவது நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கும் உணர்ந்து அறிவதற்கும் ஒரு பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கு ஒரு பண்பு இல்லையா, இவ்வாறு அனுபவித்து உணரப்படுகின்றது. இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே பார்த்த உடனே நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா, ஒரு தொடுதலால புரிந்து கொள்ள முடியாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, அனுபவித்துதான் நாம் அதை உணர்கின்றோம். புத்தி என்பது அனுபவித்து அறியப்படக்கூடிய பண்பாகும் இல்லையா. ஏனென்றால் அனுபவம் தான் நமக்கு புத்தியை பக்குவமடைய செய்கின்றது இல்லையா. சோ கண்ணால் பார்த்தல் எனக்கூடியது பார்த்தல் எனக்கூடிய செயலால் நாம பார்வையால் நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம், அது வேறு. ஆனா அதாவது ஒவ்வொரு உறுப்பிற்கு இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் வெவ்வேறு நிலைகள். ஆனால் புத்தி அப்படி கிடையாது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெறுமனே, அதாவது கேட்டறிந்தோ இல்லை படித்து உணர்ந்தோ நாம தெரிந்து கொள்வதை விட அதை அனுபவபூர்வமாக தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அதை நம்ம ஆழமாக நம்மளால பதிந்து கொள்ள முடியும். பக்தி கூட அதே ரூபம்தான். பக்தி என்பது நாம உணர்ந்து அனுபவித்து பொருள் தெரிந்து கொள்ளக்கூடியது. அதை எடுத்து உரைத்தால் ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் நாமளும் பக்தியில நம்மளை ஈடுபடுத்தும் பொழுது, செயல்படும் பொழுது மட்டும்தான், அனுபவம் மட்டும்தான் புத்தியை நம்மளால உணர முடியும். அப்படிங்கிற விளக்குறது தான் அந்த ஸ்லோகம். மேலும் 24வது பதம் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹிருதயம் சாஷ்ய நிர்பின்னம் சந்திரமா திஷ்ணம் ஆவிஷத் மனசாம்சேன ஏனாஷௌ விக்ரியாம் பிரதிபத்தியதே. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். ஆதம் அஸ்ய வினிர்பின்னௌ லோகேஷ விஷ்ணுர் ஆவிசத் கத்யா ஸ்வாம்சேன புருஷோ யயா பிராப்ய பிரபத்யதே. பாதௌ கால்கள். மாதாஜி நீங்க 24வது பதம் வாசிக்கணும். நீங்க ஆல்ரெடி முடிச்ச பதத்தை வாசிச்சிட்டு இருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 274 பேஜ் நம்பர் 24. நான் பிரத்யேகம் அதுல இருந்து எடுத்துட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹிருதயம் சாட்சிய நிர்பின்னம் சந்திரமா திஷ்ணம் ஆவிஷத் மனசாம் சேன ஏனாசௌ விக்ரியாம் பிரதிபத்தியதே. ஹிருதயம் இதயம், ச மேலும், அஸ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின், நிர்பின்னம் தனியாக தோன்றியதால், சந்திரமா சந்திரதேவன், திஷ்ணம் ஆளும் சக்தியுடன், ஆவிஷத் உள்ளே புகுந்தார், மனசா ஆம்சேன ஒரு பகுதியான இயக்கத்துடன், ஏன எதனால், அசவ் ஜீவராசி, விக்ரியாம் தீர்மானம், பிரதிபத்தியதே செய்கிறார். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் இதயம் தனியாக தோன்றியது. சந்திரதேவன் ஒரு பகுதி மன இயக்கத்துடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசியில் அவனது மனக்கற்பனைகளை செய்ய முடிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மனசிற்கு காரணமான கிரகம் யாரு என்றால் சந்திரன். சந்திரன் எப்பவுமே சஞ்சலம் உடையவன். அவனுடைய சுபாவமே அதுதான். சாந்த தன்மையும் மற்றும் சஞ்சலம் கொண்ட கிரகம் எதுன்னா சந்திர கிரகம் தான். அதனாலதான் நமக்கு எப்பவுமே இரட்டை தன்மை சந்திர கிரகம். நீங்க அஸ்ட்ராலஜில கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சந்திரனுக்கு எப்பவுமே, அதனாலதான் தேய்பிறை வளர்பிறை வரும்பொழுது அவன் தேயவும் தேய்கின்றான், அதே மாதிரி வளரவும் வளர்கின்றான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஆனா உண்மையில அவனுடைய வடிவத்துல எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை. நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த காலகட்டங்கள் நமக்கு
கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் நமக்கு வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஸோ சந்திரனுக்கே உரிய அந்த சுபாவம் இதுதான். சந்திர கிரகம் சாந்தமான கிரகம், ஆனால் சஞ்சலம் கொண்ட கிரகம். அதனால்தான் மனசு வந்து எப்பவுமே சஞ்சலமானது இல்லையா, அடங்காதது. நம்மளால வந்து அதை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. காற்றை கூட என்னால அடக்கி விட முடியும், ஆனால் மனசை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட எடுத்து சொல்வார் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் ஹிருதயம் முதலில் வந்து அதாவது ஹார்ட்வேர் பார்ட். ஹிருதயம் என்பது ஹார்ட்வேர் இல்லையா, அதுல சாஃப்ட்வேரா இருக்கிறது எதுனாக்கா இந்த மனசு. அதாவது ஸ்தூலமா இருக்கிறது தான் ஹார்ட்வேர்ன்னு சொல்றோம், சூக்ஷ்மமா நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாம இருக்கிறது தான் வந்து சாஃப்ட்வேர். சாஃப்ட்வேரை நம்மளால பார்க்க முடியுதா? முடியாது. ஒன்லி எக்ஸிகியூஷன் தான் பண்ண முடியும், யூஸ் தான் பண்ண முடியும். ஹார்ட்வேர் மட்டும் தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. இப்போ போன் இருக்கு, இந்த போன் வந்து இது வந்து ஹார்ட்வேர் இல்லையா. இந்த மாதிரி ஹிருதயமும் வந்து ஹார்ட்வேர் நமக்கு. அதே மாதிரி இதுக்குள்ள வந்து இந்த போனை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடியது சாஃப்ட்வேர் வந்து அதுதான் வந்து சூக்ஷ்மம். இந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம கண்ணால அதை வந்து பார்க்க முடியாது. ஒன்லி எக்ஸிகியூஷன்ல வந்து சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். எவ்வாறு உள்ள இருந்து இயங்கி கொண்டு இருக்கின்றது என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அது போன்றதுதான் வந்து மனசு. சோ மனதிற்கு உரிய கிரகம் எதுன்னா சந்திர கிரகம். சந்திர கிரகம் எப்பவுமே சஞ்சலம் கொண்ட கிரகம். சோ ஹிருதயம் அதுதான் அதனுடைய சுபாவம். மனதனுடைய சுபாவமும் அதே மாதிரிதான். சாஷ்ய நிர்பின்னம் சந்திரமா திஷ்யம் ஆவிஷத் மனசா சேன ஏனாஷௌ விக்ரியாம் பிரதிபத்தியதே ஹிருதயம் இதயம் ஷா. மேலும் ஹஷ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் நிர்பின்னம் தனியாக தோன்றியதால் சந்திரமா சந்திரதேவன் திஷ்ணயம் ஆளும் சக்தியுடன், அதாவது ஒரு பகுதி தான். ஆக்சுவலி கண்கள் பகவானுடைய விராட் ரூபத்தினுடைய கண்கள் ஒன்று சூரியன் ஒன்று சந்திரன். ஸோ அது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி செகண்ட் கேண்டோலயே படிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ அதனால இந்த இடத்துல ஒரு பகுதி அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க, முழுமையாகன்றது கிடையாது. பிரம்மர் கூட 2 நிலைகள்ல பார்க்கின்றோம் நம்ம இல்லையா. ஒரு பகுதி அவ்வாறு அவர் உட்புகுகின்றார், இன்னொரு பகுதி வேறு விதமாக நாம இந்த இடத்துல பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால சந்திரம் ஆளும் சக்தியுடனும் ஆவிஷத் உள்ளே புகுந்தார். யாரு? சந்திரதேவன் அந்த விராட் ரூபத்திற்குள். மனசா அதாவது ஹிருதயம் எனக்கூடிய அந்த இடத்துல மனதை எனக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்மமான நிலையில வந்து உட்புகுகின்றார். யாரு? சந்திரதேவன். அம்சேன ஒரு பகுதி மன இயக்கத்துடன், ஏன எதனால், அசௌ ஜீவராசி, விக்ரியாம் தீர்மானம், பிரதிபத்தியத்தை செய்கின்றான் இல்லையா. சஞ்சலம் கொள்கின்றான். அதே மாதிரி அந்த சங்கடமான சூழ்நிலையிலும் அது சரியோ தவறோ ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம எல்லாரும் கூட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு உச்சிதமான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிற மாதிரி நமக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு தெரியும். ஆனால் பின்னாடிதான் அது உச்சிதமா இல்லையா அப்படின்ற அந்த விளைவுகளை வைத்து நம்ம அப்புறமா டிசைட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஐயோ நம்ம இப்படி டிசிஷன் எடுத்திருக்கலாமே இல்லையா, இதை அவாய்ட் பண்ணிருக்கலாமே அப்படி எல்லாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். சில சமயங்களில் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த டிசிஷன் வந்து கரெக்டா நடந்திருக்கும். அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான டிசிஷன் எடுக்காம போயிருந்தா இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிருக்கும். இப்படி இந்த மாதிரி நிலைகளை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ மனிதன் ஆகப்பட்டவன் அவன் அதாவது அவன் எடுத்துக்கொள்ளும் தீர்மானங்கள் இல்லையா. சோ அவனுடைய மனம் கொள்ளக்கூடிய, அதாவது மனம்தான் செயல்படுகின்றது அவன் ஒரு தீர்மானம் ஏற்படுத்துவதற்கு இல்லையா. அதற்கான காரணம் வந்து சந்திர கிரகம் என்பதை இந்த இடத்துல அவருடைய ஒரு பகுதி இல்லையா, அவருடைய ஒரு பகுதி அம்சம்தான் வந்து மனமாக வந்து இந்த விராட் ரூபத்தில் வந்து புகுகின்றது. அதேதான் மனிதனாகிய நமக்கும் வந்து அந்த மனதை வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா. அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் இதயம் தனியாக தோன்றியது. சோ இது ஆல்ரெடி எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கு, அதெல்லாம் இயங்குவதுதான் நம்ம இங்க இடத்துல பார்க்க போறோம். சந்திரதேவன் ஒரு பகுதி மன இயக்கத்துடன் அதற்குள்ள வந்து உட்புகுகின்றார், அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள வந்து புகுகின்றார். இவ்வாறாக ஜீவராசியில் அவனது மன கற்பனைகளை செய்ய முடிகின்ற. சந்திரன் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸே கிரியேட்டிவிட்டி இதெல்லாமே வரும் இல்லையா. சந்திரன் ஆதிக்கத்துல பிறந்த இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு நிறைய கிரியேஷன் இருக்கும். உச்சமா இருக்கிறவங்க வந்து எந்த ஒரு செயலுமே வந்து அவங்களுடைய கைவண்ணத்தால வந்து நல்லபடியா செய்வாங்க. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த கற்பனை சக்தி எல்லாமே உண்டு நிறையவே. ஸோ தே வில் பி மோர் இன் இமேஜினேஷன்ல அவங்க தே வில் பி டூயிங் மெனி திங்ஸ். அதனால்தான் சந்திரன் ஆதிக்கம் இருக்கிறவங்களுடைய ஜாதகம் பார்க்கும்போது இதை வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் கண்டிப்பா சொல்லுவார். ஸோ அது ஏன்னா காரணம் அந்த கிரகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய சுபாவம். ஸோ மனம் என்பது அதே பிஹேவியர் தான்.
அதே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான், அதே பண்புகள் தான் வந்து மனதிற்கும் வந்து உண்டு. சந்திர கிரகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய பண்பு தான் மனதிற்கும் உள்ளது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாகவும் நாம வந்து இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. 25வது பதம் கலாவதி மாதாஜி. ஆத்மானாம் சாஷ்ய நிர்பின்னம் அபிமானோ அவிசத் பதம் கர்மானாம் சேன ஏனாஷௌ கர்த்தவ்யம் பிரதிபத்தியதே. हरे कृष्ण माताजी। हरे आत्मानां साक्ष्य निर्भिन्नम अभिमानो दिशत बदम कर्णाम सेन येना सौ गंधव्यम प्रतिपत्यते। आत्मानाम பொய் அகங்காரம் ச மேலும் அஸ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் நிர்பின்னம் தனியாக பிரிக்கப்பட்டதால் அபிமான பொய்யான தேகாபிமானம் அவிசத் புகுந்தார் பதம் நிலையில் கர்மனா செயல்கள் அம்சேன பகுதியால் ஏன எதனால் அசௌ ஜீவராசி கர்த்தவ்யம் ஸ்தூலமான செயல்கள் பிரபத்தியதே செய்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் பௌதீக அகங்காரம் தனியாக தோன்றியது. பொய் அகங்காரத்தை ஆள்பவரான ருத்திரன் அவரது சொந்த பகுதி செயல்களுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இதன் மூலமாக ஜீவராசி அவனது ஸ்தூலமான செயல்களை செய்கிறான். பொருளுரை. தேகாபிமானம் எனும் பொய் அகங்காரம் சிவபெருமானின் ஓர் அவதாரமான ருத்ர தேவரால் ஆளப்படுகிறது. பரம புருஷரின் அவதாரமான ருத்ரன் ஜட இயற்கையில் உள்ள அறியாமை தமோ குணத்தை ஆள்கிறார். பொய் அகங்காரத்தின் செயல்கள் உடல் மற்றும் மனம் ஆகியவற்றின் இலக்கை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. பொய் அகங்காரத்தால் நடத்தப்படும் பெரும்பாலான மனிதர்கள் சிவபெருமானால் ஆளப்படுகின்றனர். அறியாமையின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவன் தன்னையே பரம புருஷன் என்று தவறாக நினைக்கிறான். மாயா சக்தியின் கடைசி வலையான இதுதான் முழு உலகையும் ஆட்சி புரிகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆத்மானாம் சாஷ்ய நிர்பின்னம் அபிமானோ அவிசத் பதம் கர்மனாம் சேன ஏனாஷௌ கர்த்தவ்யம் பிரதிபத்தியதே. அதாவது ஆத்மானாம் பொய் அகங்காரம். சோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் வந்து பொய் அகங்காரம் இல்லையா, மகத்தத்துவத்திலிருந்து பொய் அகங்காரம் வந்து உருமாறி, சோ அந்த அகங்காரத்துக்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது சுபாவம் எதுனாக்கா அறியாமை இல்லையா. சோ அந்த அறியாமை குணத்தை ஆள்பவர் யார்? சிவபெருமான். அவரிலிருந்து அதாவது அநேக சொரூபங்கள் அவர்தும் இருக்கு இல்லையா, ருத்திர சொரூபம். இந்த மாதிரி ஒண்ணு சம்போ, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய அவருடைய விரிவகங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. விரிவகங்கள்னு சொல்றதை விட அநேக நாமங்கள் அந்தந்த நிலைகளில் அவர் வந்து அவதரிக்கக்கூடிய தன்மைகள். சோ பொய் அகங்காரம். மேலும் அஷ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் நிர்பின்னம் தனியாக பிரிக்கப்பட்டதால் இல்லையா, 8 ஜடசக்திகளும் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான். அதாவது பஞ்சமகாபூதங்கள், அகங்காரம், மனது மற்றும் அறிவு, இது எல்லாமே வந்து பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். அததான் தனியாக பிரிக்கப்பட்டதுன்றதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அதெல்லாமே பகவான்லேருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா இந்த ஜடசக்திகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் எம்பெருமான் என்பதை நாம உணர வேண்டும். அவரும் இந்த அறியாமையோட கலப்பதே கிடையாது. சோ அவர் அறியாமைக்கும் அவருக்கும் வந்து எந்த தொடர்புமே இல்லாம இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா. அவர் எப்பொழுதுமே ஞானத்தின் தரப்பில் இருப்பவர். அது டைரக்ட் ஆப்போசிட். சோ அதனால அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் இந்த ஜடசக்திகள் என்பதையும் நாம அவரின் ஆளுமைக்கு கீழே தான் இருக்கிறது இது அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் இந்த ஜடசக்திகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவராக விளங்குபவர், நிர்குணவாதி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அபிமான பொய்யான தேகாபிமானம் இல்லையா, நமக்கு இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன், ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி அறியாத தன்மை, அது அஜ்ஞானத்திலே உழண்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கு வந்து ஒன்லி பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் தான் இல்லையா. நான் யாரு அப்படின்னாக்கா எஸ், அதாவது ரூபத்தின் இதுல இருந்து பார்த்துட்டு இவங்க இன்னார் என்று நினைப்பாங்க. ஆனா நாம வந்து மறைந்த பிறகு மீண்டும் எவ்வாறு பிறவி எடுக்கின்றோம் இல்லையா. சோ இந்த உயிர் என்பது என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த ஞானமே அறியாதவர்கள்.
அப்படிப்பட்டவர்களிடத்தில் இந்த அகங்காரம் என்பது மேலோங்கி இருக்கும். ஆக்சுவலி அவிசத் புகுந்தார். சோ அது யாரு அதற்கு அதிபதி? ருத்திரர். சோ பதம் நிலையில், கர்மனா செயல்கள். சோ அகங்காரத்தினால் நாம வந்து செயல்களை வந்து வெளிப்படுத்துகின்ற விதமும் நமக்கு வந்து கட்டுண்ட உடலை வந்து மீண்டும் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. ஹம்சேன பகுதியால், ஏன எதனால், அசௌ ஜீவராசி, கர்த்தவ்யம் ஸ்தூலமான செயல்கள் இல்லையா, நம்ம பிசிக்கலி நம்ம செய்யறோம் இல்லையா, நம்ம இந்த ஸ்தூல உடலை வைத்து நம்ம கர்மங்களை எல்லாம் வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். கால்களை உபயோகப்படுத்தி நடக்கின்றோம், கைகளை உபயோகப்படுத்தி ஒரு செயலை வந்து புரிகின்றோம், மனதை வந்து சூக்ஷ்மம் வந்து அது சூக்ஷ்மம். சோ மனது புத்தி எல்லாம் சூக்ஷ்மமான ரூபத்தில் வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். ஆனா இந்த புலன்கள் வந்து கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இது எல்லாமே வந்து பிசிக்கலா வந்து எல்லாமே வெளிப்படையா தெரியும் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா. சோ சைலண்டா செய்யறது வந்து மனசுலதான் நம்ம செய்ய முடியும். ஆனா இந்த ஸ்தூலமான உடலை வைத்துக் கொண்டு செய்வது எல்லாமே எல்லோராலுமே பார்த்து உணரக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா. இது எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு இது. அது நற்காரியமா இருக்கட்டும் அல்லது தீய காரியமாக இருக்கட்டும், இந்த புலன்களையும் உபயோகப்படுத்தி இந்த ஸ்தூல உடலை, எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி தான் நாம ஆற்றுகின்றோம். பிரபத்தியத்தை செய்கின்றான். அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் பௌதீக அகங்காரம் இல்லையா, அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா, தனியாக தோன்றியது. பொய் அகங்காரத்தை ஆள்பவரான ருத்திரன் அவரது சொந்த பகுதி செயல்களுடன் அதற்குள் புகுந்துகின்றார். சோ இந்த அகங்காரம் எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸிகியூஷன் வாயிலிருந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா. சோ நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்ல வந்து கண்டிப்பா அதை வந்து அகங்காரத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம். ஏதோ ஒரு செயலாக்கத்தில் நாம வந்து அதை வெளிப்படுத்துகின்றோம். அந்தந்த புலன்களில் வந்து ருத்திரர் வந்து புகுகின்றார். இதன் மூலமாக ஜீவராசி அவனது ஸ்தூலமான செயல்களை எல்லாம் செய்கின்றான். ஆக்டிவேஷன் இல்லையா, நாம அந்த செயலை வந்து செயல்படுத்துகின்றோம். பேசிக்கா நமக்கு செயல்படக்கூடிய விதமே அகங்காரத்திலிருந்து தான் நம்ம செயல்படுவோம். ஆனால் பக்குவம் அடைந்த அவர்களால் மட்டும்தான் அந்த செயல்களை வந்து அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்ட அந்த தன்மையிலிருந்து செயலாற்ற முடியும். இல்லை என்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து அகங்காரத்தன்மையோட தான் நாம செயல்படுவதே. அதுதான் நமக்கு ஆக்டிவா வச்சிருக்கக்கூடிய தன்மை. இந்த ஸ்தூல உடலை வந்து இயக்கி கொண்டிருக்க தன்மை வந்து அதன் மூலமாகத்தான் நிகழ்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்குவம் அடைவது என்பது இந்த போலி அகங்காரத்தை மடைமாற்றி நம்ம வந்து உண்மையான, அதாவது பகவானுக்கு நாம நித்திய தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த மனோபாவத்தை வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது அப்ப அந்த பாவமும் வந்து நாம ஆற்றக்கூடிய செயல்களில் வந்து கண்டிப்பாக பிரதிபலிக்கும். நாம எந்த மனதோட, அதாவது எப்படிப்பட்ட மனநிலையோட ஒரு செயலை நாம ஆற்றுகின்றோம் என்பது நாம வந்து இந்த அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு வந்து நமக்கு வெளிப்படுத்தும். சோ பௌதீக உணர்வோடு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் அது பொய் அகங்காரத்தோடு அத்தகைய அந்த செயல்கள் வந்து வெளிப்படுத்தப்படும். அதே வந்து பக்தி கொண்டு இந்த பௌதீகத்திலிருந்து நாம வந்து விலகி இருந்தால் ஆன்மீகத்தின் தரப்பிலிருந்து நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே அந்த உடலில் நாம் அதாவது செயல்படக்கூடிய விதமே நமக்கு வந்து அவர்கள் ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்திய நபராக நம்மளை வந்து கண்டிப்பாக அது பிரதிபலிக்கும். அதனால்தான் நம்ம அகங்காரத்தை வந்து விட வேண்டும். நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம எந்த விதத்திலிருந்து அதை பேசுகின்றோம், நான் என்ற அகங்காரத்திலிருந்து பேசுகின்றேனா, இல்லை நம்ம எல்லாம் வல்ல இறைவனின் துணை கொண்டுதான் அனைத்து காரியங்களையுமே ஏற்றுகின்றோம் என்பதை உணர்த்தக்கூடிய முறையில் நாம வந்து செயல்படுத்துகின்றோமா என்பதை கண்டிப்பாக அதாவது நிதான புத்தி உடைய மனிதரால், ஒரு குருவால், ஒரு ஆச்சாரியாரால் இதை வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நாம் எல்லாரும் கூட வந்து அந்த பக்குவமான நிலையை வந்து அடைய முடியும். ஆனால் அதற்கு நாம பயிற்சி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. தேகாபிமானம் என்னும் பொய் அகங்காரம் சிவபெருமானின் ஓர் அவதாரமான ருத்ர தேவரால் வந்து ஆளப்படுகின்றது. சோ அவருடைய ஓர் அவதாரம், பரமபுருஷரின் அவதாரமான ருத்திரன் ஜட இயற்கையில் உள்ள அறியாமை, அதாவது தமோ குணத்தை ஆள்கின்றார் இல்லையா. பொய் அகங்காரத்தின் செயல்கள் உடலிலையும் வந்து தெரியும், பாடி லாங்குவேஜ்ல கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் அவர் வந்து எந்த தன்மையோடு இருக்கின்றார் என்பதை வந்து சுலபமாக நம்ம கூட பாக்குறோம் இல்லையா. சோ நம்மளை விட வயசுல சிறியவர்கள் நம்ம ஏஜ் பேஸ்ட் ஆன் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு, நமக்கு ஞானம் இருக்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து செயலாற்றக்கூடிய விதம் வந்து தெரியாம செய்யறாங்களா
இல்லை வந்து திமிர் பிடிச்சு செய்யறாங்களா, இது எல்லாமே நம்மளால ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்க முடியும் இல்லையா, சுலபமாக அடைய முடியும். ஸோ அப்போ பேசிக் குவாலிட்டியே வந்து நம்ம வந்து அகங்காரத்தோட தான் செயல்படுகின்றோம். அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கை. ஆனால் அதை நாம பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்ம என்ன ஆகின்றோம் என்றால், அதாவது நம்ம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்கின்றோம். அந்த பொய் அகங்காரத்தை நாம விடுத்து உண்மையான நம்ம வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது அங்கே வந்து ட்ரூ ஈகோ, அதாவது ட்ரூ ஈகோ என்பது உண்மையான அகங்காரம் என்பது இருக்கின்றது. அந்த உண்மையான அகங்காரம் எதை வெளிப்படுத்தும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அவருடைய கருணையால் மட்டும்தான் இந்த செயலில் நான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை வந்து ஊர்ஜிதமாக திடமாக வந்து அது வெளிப்படுத்தும். That is called as the true ego. So without God centric நாம் எதையுமே செய்யறது கிடையாது அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துறது தான் வந்து உண்மையான ஈகோ. ஆனால் நான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம் பாருங்க, ஐ எம் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் இல்லையா, எனக்கு சுதந்திரம் உண்டு, நான் எனக்கு என்னால தான் இது எல்லாமே நடக்கிறது, நான் தான் எல்லாரையுமே ஆட்டி வைக்கின்றேன், இந்த வீட்டுல நான் சொல்றது தான் சட்டம், அப்படி எல்லாமே நம்ம பேசுறோம் பாருங்க. இது எல்லாமே வந்து பொய் அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. ஸோ வீட்டுல கூட நம்ம யாரையுமே ஒருத்தர் ஆளக்கூடாது, அன்புதான் பரிமாற்றமாக வேண்டும். ஸோ நான் தான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாலே அங்கதான் வந்து ஈகோ என்பதும் வந்து விடுகின்றது. அங்கே வந்து ஒத்துழைப்பு என்பது இருக்காது. அப்ப எப்பொழுதுமே மனசஞ்சலம் என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து மனோரீதியாகவும் சரி உடல் ரீதியாகவும் சரி நிறைய உளைச்சல்கள் எல்லாருக்குமே உண்டு. இது சில பேருக்கு அது அதிகமா இருக்கும், சில பேருக்கு குறைவா இருக்கும், அவரவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிலையை பொறுத்து. ஆனா இந்த உளைச்சலை எல்லாம் நம்ம தூக்கி வெளியில வீசணும்னா அங்கே சமத்துவம் எனக்கூடிய அந்த பண்பை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எல்லா உயிர் வாழிகளையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ கணவன் மனைவிக்குள்ளேயும் இந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது இல்லையா. இருவருமே சமமானவர்கள் அப்படிங்கிறது, இருவருக்குமே வந்து ஒருத்தர் வந்து அனுசரித்து கொள்ளக்கூடிய, அடுத்தவங்க ஒருத்தர் கணவனாகப்பட்டவர் மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை வழங்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து மனைவியும் கணவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அந்த பரஸ்பரத்தை அவர்கள் வந்து புரிந்து கொண்டால் இருவரும் இல்லாமல் இல்லறம் இல்லை என்பதை அவர்கள் உணர வேண்டும் இல்லையா. அவர்களால் தான் அந்த குடும்பமும் வந்து ஒரு அமைதியை வந்து ஏற்படுத்தி முடியும், பிள்ளைகளை நல்ல விதத்துல வளர்க்க முடியும். சோ இந்த ஒத்துழைப்பு தான் வந்து, இந்த ஒத்துழைப்பு எப்போ வரும்? நான் எனக்கூடிய அந்த அகங்காரத்தை இருவரும் விட்ட பிறகுதான் வரும். யாருக்கு ஒருத்தருக்கு இருந்தாலுமே அது அடுத்தவர்களுக்கு வந்து ஒரு சுமையாக தான் இருக்கும். இனிஷியலா அது ஆரம்ப காலகட்டத்துல அக்செப்டன்ஸா இருக்கும், ஆனா அதுவே போக போக பாரமாகிவிடும் இல்லையா. அதனால்தான் அந்த பாந்தவியம் என்பது இறுதி காலகட்டத்துல வந்து வருவதே கிடையாது. அப்போ எரிச்சல் இதெல்லாமே வர ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து மரியாதை என்பது வழங்கி கொள்ள வேண்டும். ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஸோ ஆனா தேகாபிமானம் என்னும் பொய் அகங்காரம், ஆனால் அது எப்போ வரும்னா இந்த கூட்டுக்குள்ள ஒரு ஆன்மா இருக்கு, அந்த ஆன்மாவை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அப்படிங்கிறது வந்து உணர்ந்த பிறகுதான் அந்த நிலையை வந்து பக்குவத்தை வந்து கொடுக்கும். எது வரைக்கும் அந்த உணர்வு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு, அதாவது அந்த ஜீவனுக்கு விளங்கவில்லையோ அது வரைக்கும் தான் என்ற அந்த அகங்காரத்தை தான் தேகாபிமானத்தோட தான் அது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும். அதனால வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் வந்து எப்பொழுதும் சங்கடத்தில் தான் உழரும். சோ சிவபெருமானின் ஓர் அவதாரமான ருத்திர தேவரால் ஆளப்படுகின்றது. பரமபுருஷரின் அவதாரமான ருத்திரன் ஜட இயற்கையில் உள்ள அறியாமை. பேசிக்கலி இது எதனால இந்த தேகாபிமானம் வருகின்றது? தாம்சிக் இயல்புல யார் மேலோங்கி இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இந்த இயல்பு வரும். சோ அவங்க எது வரைக்கும் நாம் அறியாமையில் உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் இந்த நிலைமை வந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். பொய் அகங்காரத்தின் செயல்கள் உடல் மனம் ஆகியவற்றின் இலக்கை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன இல்லையா. சோ இந்த உடல் ஸ்தூலமும் மற்றும் சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய மனசு இல்லையா. அந்த மனசு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆத்மா என்ன செய்யும்? எந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு இருக்கின்றதோ அதற்கேற்றவாறு புத்தியை வந்து இயக்கும், செயல்பட வைக்கும். ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னா கூட புத்தியை வந்து இயக்கும். புத்தி மனசுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணும். மனசு வந்து கற்பனையில வந்து கோட்டை கட்டும் இல்லையா. சோ அது இந்த புலன்களை எல்லாம் வந்து செயல்படுத்த வைக்கும். சோ சூக்ஷ்மமான முறையில் இந்த மனது புத்தி எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கும். ஆனால் வெளியில பார்க்கும்பொழுது நமக்கு இந்த ஸ்தூல உடலும் அதற்கேற்றவாறு வெளிப்படுத்திவிடும்
இல்லையா? சோ பெரும்பாலான மனிதர்கள் சிவபெருமானால் ஆளப்படுகின்றனர். அறியாமையால் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆளப்படுவது தெய்வம் யார் என்றால் ருத்திரர். சோ அறியாமையின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவன் தன்னையே பரமம், இன்னும் ஒரு படி மேல் இல்லையா? அதாவது வரம் கொடுக்கிறவங்க தலைமையிலேயே கைய வைக்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மையும் உண்டு இல்லையா? சிவபெருமான் கருணாமூர்த்தி. சோ அவரை எண்ணி நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவர் முதலில் மனமிறங்கி நமக்கு இஸ் a highest devotee இல்லையா? சோ பியூர் டிவோட்டிஸ் எப்பவுமே கருணை உள்ளம், அடுத்தவங்க சங்கடப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு எப்பவுமே உண்டு. சோ அதுல ஹையஸ்ட் யாரு? சிவபெருமான் தான். சோ அவர் அவரை கேட்ட உடனே வரத்தை வாரி வழங்கி விடுவார் சிவபெருமான். சோ அதை மீண்டும் நாம அவருக்கே சங்கடமான சுச்சுவேஷனை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய அசுரர்களும் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ அறியாமையின் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்தவன் தன்னையே பரமபுருஷர் என்று, நானே கடவுள் இல்லையா, அகம் பிரம்மாஸ்மி, நானே கடவுள் என்று நினைக்கக்கூடிய தன்மைக்கு அவன் வளர்ந்து விடுகின்றான், தவறாக நினைக்கின்றான். அவன் அந்த மாதிரி நினைக்கிறதுக்கான காரணம் அவன் அகங்காரத்துடைய வெளிப்பாடு, மேலும் மாயையில் அவன் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதால் தான். சோ தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கவங்க முழுவதுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டவர்கள் தான். சோ இதனால் முழு உலகையும் ஆட்சி புரிகிறது எது? மாயா சக்தி என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் மணிமேகலை மாதாஜி வாசிங்க. சத்வம் சாஷ்ய வினித் பின்னம் மகான் திஷ்யம் உபாவிஷத் சித்தேனாம்சேன ஏனாசௌ விஜ்ஞானம் பிரதிபத்தியதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்வம் சாஷ்ய வினிர்பின்னம் மகான் திஷ்யம் உபாவிஷத் சித்தேனாம் சேன ஏனாசௌ விஜ்ஞானம் பிரதிபத்தியதே. சத்வம் உணர்வு, ச மேலும், அஸ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின், வினிர்பின்னம் தனியாக தோன்றியதால், மகான் மொத்த சக்தியான மகத்தத்துவம், திஷ்ணியம் கட்டுப்பாட்டுடன், உபாவிஷத் உள்ளே புகுந்தது, சித்தேன அம்சேன அவரது ஒரு பகுதி உணர்வுடன், ஏன எதனால், அசௌ ஜீவராசி, விஞ்ஞானம் குறிப்பிட்ட அறிவை, பிரதிபத்தியதே விருத்தி செய்கிறான். மொழிபெயர்ப்பு: அதன் பிறகு அவரது உணர்வு தனியாக தோன்றிய பொழுது மொத்த சக்தியான மகத்தத்துவத்தின் வடிவில் உள்ள பகவான் அவரது உணர்வு பகுதியுடன் அதற்குள் புகுந்தார். இவ்வாறாக ஜீவராசியால் குறிப்பிட்ட அறிவை மனதால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. சத்வம் சாஷ்ய வினிர்பின்னம் மகான் திஷ்யம் உபாவிஷத் சித்தேனாம்சேன ஏனாசௌ விஜ்ஞானம் பிரதிபத்தியதே. சத்வம் உணர்வு, இங்க ஜீவன் இல்லையா? அதாவது உணர்வு தான் நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கின்றதுக்கான ஐடென்டிபிகேஷன். ஒரு உயிர் இருக்கின்றதற்கான அதாவது அத்தாட்சியே உணர்வின் மூலமா தான் நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். அந்த உணர்வை இயக்குபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? சா மேலும், அஷ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் அதாவது விராட் ரூபத்தின், வினிர்பின்னம் தனியாக தோன்றியதால், மகான் மொத்த சக்தியான மகத்தத்துவம் இல்லையா? அதாவது மகத்தத்துவம் என்பது அந்த 7 ஜடாத சக்திகள் இல்லையா? திஷ்டம் கட்டுப்பாட்டுடன், சோ யாருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ்? எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ். உபாவிஷத் உள்ளே புகுந்து, சித்தேன ஹம்சேன, சித் என்றால் ஞானம் இல்லையா? அறிவு. அவரது ஒரு பகுதி உணர்வுடன், ஏன எதனால், அசௌ ஜீவராசி, விஞ்ஞான குறிப்பிட்ட அறிவை, பிரதிபத்தியதே விருத்தி செய்கின்றான். சோ இந்த இடத்துல நம்ம மனது, அறிவு மற்றும் உணர்வு இந்த மூன்றுமே ஒரு நிலையில எந்த இடத்துல ஹிருதயத்துலதான் நாம் இதை பார்க்கின்றோம் இல்லையா? இதனுடைய காம்பினேஷனே இந்த இடத்துல வருது. சோ இந்த உணர்வு எனக்கூடிய நிலை பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியது இல்லையா? அப்படின்னா உணர்வு என்ற ரூபத்துலதான் நாம ஜீவாத்மாவையே இங்க காண்கின்றோம். சோ ஜீவனுடைய அந்த சொரூபமே இந்த உணர்வுலதான் நம்ம உணர முடிகின்றது. சோ அந்த ஜீவாத்மா யாரிடத்திலிருந்து தோன்றுகின்றது என்பதை மேலும் ஒரு முறை இந்த இடத்துல நம்மளால இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம உணர முடிகின்றது. சோ பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதி நாம அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்றோம். சோ பகவானது உணர்வு தனியாக தோன்றிய பொழுது இல்லையா? சோ அந்த உணர்வும் ஆக்டிவா இருக்கிறதுக்கான காரணம் யார் என்றால்
பகவான் தான் இல்லையா. அவர் இருப்பதால் மட்டும்தான் அது ஆக்டிவா இருக்கு, அதாவது செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது. பகவான் அந்த அவர் இல்லை என்றால் அந்த உணர்வும் அங்கே செயலாற்றுவது கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப இந்த வெறுமனே இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் நின்று போகும், ஜீவன் விட்டு சென்று விடுகின்றது. சோ மொத்த சக்தியான மகத்தத்துவத்தின் வடிவில் உள்ள பகவான் இல்லையா, அந்த விராட் ரூபமே அவருடைய மகத்தத்துவம் இல்லையா, அவரது உணர்வு பகுதியுடன். அதுல ஒரு பகுதி உணர்வு இல்லையா. சோ விதை, அதாவது வீரியத்திலிருந்து வந்த விதைகள், அந்த விதைகள் எல்லாமே அதாவது செயலாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தன்மைதான் உணர்வு என்பது இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறாக ஜீவராசியால் குறிப்பிட்ட அறிவு, அவனுடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு அவன் எந்த குணாதிசயத்தை அடைந்திருக்கின்றானோ அதற்கேற்ற அறிவு அந்த ஜீவராசிக்கு அடையப்படுகின்றது இல்லையா. சோ சத்வத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு வேறு நிலையில இருக்கும், ரஜோல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு வேறு நிலையில இருக்கும், தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு வேறு நிலை கொள்ளும். இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதோ ஒரு குணாதிசயத்துக்கு தான் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் அதாவது அமைய பெறும். மேலும் நம்முடைய பெண்டிங் உணர்வுகள், அதாவது முந்தைய ஜென்மத்துல நாம எந்தெந்த உணர்வுகள் ஆசைகளோட நம்ம அதாவது தேக்கி வச்சிருந்து நம்ம மரணித்தோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய உடல் அமைப்பும் நம்ம பெறுகின்றோம். மேலும் நாம செயலாற்றக்கூடிய விதமும் ஒரு அந்த குணாதிசயத்திற்கு ஏற்றவாறு அமைய பெறுகின்றது. சோ அதற்கேற்றவாறு தான் புத்தியும் செயல்படும் இல்லையா. சோ தாம்சிக்ல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு வேற மாதிரி இருக்கும், ரஜோல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு வேற மாதிரி இருக்கும், சத்துவத்துல இருக்கிறவங்களுடைய அறிவு வேற மாதிரி இருக்கும். சோ அறிவை மனதால் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ அப்படிப்பட்ட அறிவை இந்த புத்தியை மனதாலதான் உணர முடியும் இல்லையா. சோ நம்ம மனசு ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது ஒண்ணு நினைக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த புத்தி ஆல்ரெடி இந்த ஆத்மா புத்திக்கு இம்பல்ஸ் கொடுத்திருந்தாலும் இந்த புத்தி தான் மனசை இயக்கி விட்டுரும். ஆனா அந்த ஒரு முறை அந்த உந்துதலை ஏற்படுத்திட்ட பிறகு மனசு அதுல போய் ஆழ்ந்து அதாவது யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. சோ அப்ப எதை வைத்து அது யோசிக்க ஆரம்பிக்கின்றது, இந்த புத்தியை வைத்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. இன்னும் நிறைய, அதாவது இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலான்றது அந்த யோசனைகள் எல்லாமே எடுத்துட்டு வர்றது இந்த மனசுதான் புத்தியை இயக்கும். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாரீங்க. சீர்ஷேனோ அஷ்ய தௌஹர் தரா பத்யாப்யாம் கம் நாபேர் உதபத்யதஹ குணானாம் விருத்தயோ ஏஷு பிரதியந்தே சுராதயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோஸ்ய தௌர்தரா பதவ்யாம் கம் நாபேருதபத்யத குணானாம் விருத்தயோ ஏஷு பிரதீயந்தே சுராதயः. சீஷ்ணக தலை, அஸ்ய பிரம்மாண்ட ரூபத்தின், த்யௌ ஸ்வர்கலோகங்கள், தரா மண்ணுலகங்கள், பதப்யாம் அவரது கால்களில், கம் ஆகாயம், நாபே வயிற்று பகுதியிலிருந்து, உதபத்யத தோன்றின, குணானாம் 3 இயற்கை குணங்களின், விருத்தய பிரதிபலன்கள், ஏஷு எதில், பிரதீயந்தே தோன்றின, சுர ஆதயக தேவர்களும் மற்றவர்களும். மொழிபெயர்ப்பு. அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் தலையிலிருந்து ஸ்வர்கலோகங்கள் தோன்றின, அவரது கால்களிலிருந்து மண்ணுலங்களும் அவரது வயிற்றுப்பகுதியிலிருந்து ஆகாயமும் தனித்தனியாக தோன்றின. அவற்றிற்குள் தேவர்களும் மற்றவர்களும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப தோன்றினர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சீர்ஷேனோ அஷ்ய தௌர் தரா பத்யப்யாம் கம் நாபேர் உதபத்யதஹ குணானாம் விருத்தயோ ஏஷு பிரதியந்தே சுராதயः. சுரா என்றால் தேவர்கள், அசுரா சுரா. சோ அத நம்ம அதாவது இப்ப தேவர்களும் மனிதர்கள் எல்லாம் பிற ஜீவன்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுவதை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்துல நாம பார்க்க போகிறோம். சீர்ஷன தலைபாகம், அதாவது விராட் ரூபத்தினுடைய தலைபாகம், அஷ்ய அதாவது பிரம்மாண்ட ரூபம், விராட் ரூபம், தௌ ஸ்வர்கலோகங்கள். சோ தலைபாகத்தில் தான் மேல் உலகங்கள் பகவானுடையது, தரா மண் உலகங்கள், பத்தப்யாம் அவரது மத்திய பகுதியில நம்ம பூலகம், அவரது கால்கள் அதெல்லாமே கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், கால்கள் எல்லாமே
கம் ஆகாயம் நாபே வயிற்று பகுதியிலிருந்து உதபத்தியத தோன்றியன நாபி இல்லையா குணானாம் குணம் 3 குணங்கள் இல்லையா இந்த சிருஷ்டினுடைய 3 குணங்கள் சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் குணங்களின் அதனுடைய பிரதிபலன்கள் அதாவது அந்த 3 குணங்களினுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் இல்லையா அதனுடைய குவாலிட்டிஸ் 3 குணாதிசயங்கள் சத்துவம்னா இந்தந்த குவாலிட்டி ரஜோனா இந்தந்த குவாலிட்டிஸ் அதே மாதிரி தாம்சிக்னா இந்தந்த குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த பகவானுடைய இந்த நாபியிலிருந்து ஏஷு எதில் பிரதியந்தே தோன்றின சுரா ஆதாய தேவர்களும் மற்றவர்களும் இல்லையா அதாவது பிற ஜீவராசிகள் அனைவருமே அதன் பிறகு பிரம்மாண்ட ரூபத்தின் தலையிலிருந்து ஸ்வர்கலோகங்கள் தோன்றின நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் வந்து இந்த தலைபாகத்துலதான் இருக்கிறது அவரது கால்களிலிருந்து மண் உலகங்களும் அவரது வயிற்று பகுதியிலிருந்து ஆகாயமும் தனித்தனியாக தோன்றின அதாவது இந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய ஆகாயம் ஆக்சுவலி பிரம்ம ஜோதிர் என்பது ஒரே ஆகாயம் அந்த ஆகாயம் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் மத்தியில இருக்கக்கூடிய மகத்தத்துவம் வந்து நமக்கு வந்து பிரிக்கக்கூடிய லேயர் மேலும் பிரிஜாரிவர் அதாவது காரணக்கடலால் வந்து இந்த 2 உலகங்களும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த பகுதி இல்லையா சோ அது எப்படி நம்ம ஒரு மதில் மாதிரி இப்ப பக்கத்து வீட்டுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கும் வந்து ஒரு டிவிஷன் இருக்குன்னாக்கா இது அந்த இடைப்பட்ட அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வீட்டுக்கும் அந்த வீட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய செவரால் தான் நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி காண்கின்றோம் இல்லையா இந்த வீடு வேறு அந்த வீடு வேறு அப்படிங்கிறது வந்து அதே மாதிரிதான் அந்த மேல் உலகமும் இந்த கீழ் உலகத்திற்கும் இடையில வந்து இருக்கக்கூடியது காரணக்கடல் இல்லையா அந்த காரணக்கடல்ல வந்து அநேக அண்டங்கள் எல்லாமே வந்து மிதந்துட்டுதான் இருக்கு அது எல்லாமே அந்தந்த நிலைகளில் வந்து பகவான் வந்து இயக்கி கொண்டிருக்கின்றார் சோ ஒவ்வொரு அண்டமும் 7 அதாவது மகத்தத்துவம் எனக்கூடிய அந்த அடுக்குகளால் 7 அடுக்குகளால் ஆனது சோ அந்த வைகுண்டத்துல அந்த 7வது இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா அவங்களுடைய இதெல்லாமே வந்து நாம இந்த மகத்தத்துவத்துல இந்த 7 அடுக்குகள்ல தான் நாம வந்து பார்க்கின்றோம் அது இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம கோலோகத்துல பார்ப்போம் சோ இப்ப அது பத்தி பேச வேண்டாம் இந்த ஸ்வர்கலோகம் ஒரு அண்டத்திற்குள்ள கர்ப்போத கஷாயி விஷ்ணு அவருடைய நாபியிலிருந்து தான் வந்து நம்ம இதெல்லாமே பார்க்கின்றோம் சொர்க்கலோகங்கள் இல்லையா சோ இதெல்லாமே வர்றது வந்து இந்த 14 லோகமே வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய விதம் எப்படின்னாக்கா பகவானுடைய விராட் ரூபமாக காண்கின்றோம் அந்த 14 லோகங்கள்ல வந்து அந்த நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகம் வந்து அந்த விராட் ரூபத்தினுடைய தலைபாகம் என்று இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் கால்கள் இதெல்லாமே வந்து கீழ் உலகங்கள் எல்லாமே வருது இந்த வயிற்று நாபி பகுதியில தான் வந்து ஆகாயம் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆக்சுவலி சோ அது எல்லாமே அந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ஆகாயம் இந்த நாபிக்கும் அதற்கும் வந்து சம்பந்தம் ஆக்சுவலி சோ அவரது கால்களிலிருந்து மண் உலகங்களும் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பாதாள உலகங்கள் எல்லாரும் கூட நம்ம கால் பாதங்கள் வரைக்குமே அவரது வயிற்று பகுதியிலிருந்து நாபி இல்லையா ஆகாயம் தனித்தனியாக தோன்றின அவற்றுக்குள் வந்து தேவர்களும் மற்றவர்களும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கேற்ப தோன்றுகின்றனர் சோ தேவர்கள் எல்லாம் சுத்த சத்துவம் அவர்கள் வந்து நாம வந்து மனிதர்கள் நம்ம அந்த 3 குணம்ல ஏதோ ஒரு குணத்துல நாம வந்து இருப்போம் இல்லையா சோ நமக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கீழே உலகத்துல வந்து தாம்சிக் அது அஜ்ஞானம் வெறும் இன்னும் கீழே போகும்போது வெறுமனே கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் பார்ப்போம் ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் நம்ம அப்படிப்பட்ட உலகமும் கீழே நம்ம பார்க்கின்றோம் சோ அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நிரந்தரமாக வந்து பகவான் கீழே தள்ளி விட்டுறாருன்றதையும் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சோம் இல்லையா சோ இக்னரன்ஸ் வந்து என்றைக்குமே நன்மை கிடையாது அறியாமல் செய்வதால் அவர்களை நம்ம மன்னிக்கிறது வேற ஆனா எப்பொழுதுமே நாம் அறியாமையில இருக்கணும்னு வந்து நினைக்க கூடாது எதுவரைக்கும் நாம ஞானத்தின் கதவு அதாவது அந்த வாசல் பதவியை வந்து நம்ம அடையவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம் அஜ்ஞானத்துல இருந்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பகவானிடத்தில் போக முடியாத சூழ்நிலை கூட நாம வந்து தள்ளப்பட்டு விடுவோம் ஏனென்றால் நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய விளைவுகள் நம்மள பந்தப்படுத்தும் அதனாலதான் அஜ்ஞானம் வந்து தெரியாதத்தனம் அதாவது இன்னசென்ட்டா இருக்கிறது வந்து தட் இஸ் நாட் த ரைட் சாய்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு ஜீவன் வந்து எப்பொழுதுமே அறியாமையில் இருக்கணும்னு நினைக்கவே கூடாது தான் வந்து ஞானத்தின் கதவு அதாவது அந்த வாசலை அடையணும்ன்ற அந்த முயற்சியை வந்து அவன் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அதற்கு மேல பகவான் கொடுப்பார்
ஆனா முயற்சியே செய்யாம நான் வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து கொண்டே நான் வந்து கிரேட்னு உட்கார்ந்து இருந்தேன்னா அது நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு. ஸோ அஜ்ஞானம் இஸ் நாட் எ குட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அது வந்து எப்பவுமே நாம வந்து வெளியில வரணும். அஜ்ஞானத்துல இருந்து வெளியே வருவதற்கான முயற்சியை நாம கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். ஸோ அவரது கால்களின் மண்ணுலகங்களும் அவரது வயிற்றுப்பகுதியில் இந்த ஆகாயம் தனித்தனியாக தோன்றின. அதாவது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை வந்து அவருடைய வயிற்றுப்பகுதியிலிருந்து தான் படைக்கப்பட்டது என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. அவற்றுக்குள் வந்து அந்தந்த லோகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகள் வந்து உட்புகுகின்றன இல்லையா? சோ நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் எல்லாமே வந்து சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் எல்லாம் வாழக்கூடிய இடம் அது இல்லையா? மேலும் நாம இந்த ததாசக்தியில இருக்கக்கூடிய இந்த பூ உலகத்துல வாழ்கின்றோம். நம்ம வந்து மேல் உலகத்திற்கும் ஜம்ப் ஆவோம், கீழ் உலகத்திற்கும் போவோம், இந்த உலகத்திற்கும் வருவோம் 3 குணாதிசயங்களால. சத்துவத்துல மேலோங்கும் பொழுது நம்ம வந்து மேல் உலகத்திற்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பு. அதே மாதிரி ரஜோவா இருந்தா பூ உலகத்திலே தான் நம்ம திரும்பி வருவோம். தாம்சிக்கா இருந்தா அதாவது அனிமலாகவோ அதாவது விலங்காகவோ இல்ல வந்து இன்னும் மோசமான நிலைன்னா கீழ உலகங்களுக்கு பகவான் நிரந்தரமாக தள்ளி விட்டுடுவார். அதனால இந்த 14 லோகங்களுடைய அமைப்பு வந்து விராட் ரூபத்தோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. சோ தலை மற்றும் கால் வரைக்குமே இந்த 14 லோகங்கள் வந்து பகவான் ரூபத்தில் வந்து நாம காண்கின்றோம் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம பார்க்கின்றோம். நான் இன்றைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தோட நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ச கிருபசிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம